السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ایمانی بھائیوں، حالات کا جائزہ اور اللہ پر توکل۔ میرے بھائیوں دوستوں، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، تاریخ شاہد ہے یعنی گواہ ہے، انسانیت کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ یہ وقت اور یہ ٹائم ایک سا نہیں رہتا، یعنی ایک ہی چیز پر قائم نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کا نظام جو بھی بنایا ہے، یہ بھی تغیر تبدل سے بنایا ہے، یعنی اس کے بھی حالات الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، جیسا کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اجالا ہے تو کبھی اندھیرا ہے، کبھی عروج یعنی ترقی ہے اور کبھی پستی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی دنیا کے نظام کو بھی چینج کرتے رہتا ہے اور انسانوں کو بھی چینج کرتا رہتا ہے۔ کبھی اسے آرام ملتی ہے اور کبھی تکلیفیں ملتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک حقیقت میں مشکل اور کٹھن حالات ہیں، لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تاریخ بھری ہوئی تکلیف اور آرام کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی نئی چیزیں آ رہی ہوں یا نئی تکلیفیں آ رہی ہوں، اس سے پہلے والے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوں، حالانکہ اس سے پہلے والے لوگ اس سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اور اتنی آرامیں جتنی ہم آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں دوستوں، جیسے کہ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے، جب بہار کا موسم آتا ہے، اچھی بہار کا موسم آتا ہے تو کیا ہے، باغوں کو خوشبو سے تر کر دیتا ہے، باغوں کو خوشبو سے تر کر دیتا ہے، اور پھر ہم لوگ بھی دلی سکون پاتے ہیں اور دل میں احساس بھی ہوتا ہے اور کہنے بھی لگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ آج کا موسم بڑا اچھا ہے، بڑا سکون رہا۔ لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس یعنی حوادث اور طوفان آتے ہیں، اب بڑے سخت طوفان آتے ہیں، ایسے طوفان آتے ہیں کہ چمن کو اجاڑ کر پھینک دیتے ہیں،
बाग को उजाड़ कर फेंक देते हैं, तो इसके मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि चमन का रखने वाला या बाग का देख रेख करने वाला अब ये सोच ले कि भाई अब मैं चमन नहीं लगाऊंगा, अब मैं बाग नहीं लगाऊंगा। क्या फायदा है कि जब हवादिस तूफान आते हैं तो हमारे बाग को उजाड़ देते हैं, हमारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम जो है अब बाग नहीं लगाएंगे। तो क्या होगा, ये बेवकूफ़ी की अलामत होगी और ये बुज़दिली की अलामत होगी, और यहाँ तक कि अगर कहा जाए तो ये नामर्दी की अलामत होगी। मेरे भाइयों दोस्तों, जब भी हमारे ऊपर हालात की नजरें, हालात जो है कि लहरें मुखालिफ चलती हैं और हमें कोई असबाब नहीं मिलता है उनसे निमटने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए, सख्त से सख्त तूफान आते हैं, सख्त से सख्त रुख बदलते हैं, तो क्या होता है, कमजोर दिल वाले, कमजोर आदमी, या यह कह लीजिए जो अकीदे या ईमान से कमजोर है, तो वो क्या सोचते हैं, अब ये हालात बदलेंगे नहीं, अब ये हालात बदलेंगे नहीं, अब आगे क्या होगा। ये सारी चीजें वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। कौन मजबूर हो जाता है, जो कमजोर दिल का होता है, जो सुस्त होता है, काहिल होता है, कुछ करना नहीं चाहता है, मुकाबला नहीं करना चाहता है, जिहाद नहीं करना चाहता है और अपनी जिंदगी का हक लेना नहीं चाहता है। वो क्या कहता है, हाथ पर हाथ धर के, और ये सोचता है अब ये वक्त नहीं जाएगा, अब हालात नहीं बदलेंगे, अब आगे क्या होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, जो हालात हमारे ऊपर आए हुए हैं या गुजर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर जिला के अंदर, हर महल्ले गोशे चप्पे के अंदर, खासकर सिर्फ और सिर्फ एक ही जात के ऊपर हर तरह के हालात आ रहे हैं। क्या वजह थी, आप सोचिए जरा। अगर इस जगह पर कोई और जात होती, इस जगह पर अगर और कोई धर्म वाला होता, तो वो धर्म छोड़ देता, वो धर्म छोड़ देता और वो कहता भैया मुझसे धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्या फायदा, मेरी जिंदगी के पीछे सब लोग पड़े हैं। जबकि जिस धर्म के मानने वालों के पीछे लोग पड़े हैं, इनके पास कुछ नहीं, ये पिंचर बना रहे हैं, साइकिल जोड़ रहे हैं, धनिया टमाटर बेच रहे हैं, ज्यादातर ये गरीब पाए जाते हैं। लेकिन आज पूरा भारत, आज पूरी दुनिया, सारी तंजीमें इसी की जात के पीछे पड़े। क्या वजह, मेरे भाइयों दोस्तों, तुम्हारे पास एक इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। वो क्या है, ईमान की दौलत, वो क्या है, गैब की दौलत, वो क्या है, अल्लाह की दौलत, वो क्या है, रसूल की दौलत। ये दौलत किसी के पास नहीं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जो हमारे पास हालात आए हैं, ये हालात इसलिए आए हैं कि हम अपनी सफों को दुरुस्त कर लें, अपनी सफों को दुरुस्त कर लें, अपने अंदर इत्तिहाद पैदा करने की कोशिश करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने भाईचारगी की दावत दें और अपने दिलों से दुश्मनी को खत्म कर दे, दुख, कीना, हसद, जलन को खत्म कर दे। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला जो हालात लाता है, उसका मकसद ये हरगिज नहीं होता है कि तुम्हें तोड़ दे, नहीं, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि तुम और मजबूत बन जाओ, तुम्हारे अंदर इत्तिहाद पैदा हो जाए, तुम अपनी सफों को दुरुस्त कर लो, तुम अपने वोट का इस्तेमाल सही करो, तुम अपने इत्तिहाद को दुनिया में दिखा दो। इसलिए अल्लाह तबारक ताला कभी कभार हालात उल्टे लाता है। क्या है कुरान में, उसको कुरान में यूं कहा जाता है
हमारे आज के जहन में कभी कभार ये आता है, कभी कभार ये आता है, अरे भाई मैं अच्छे काम भी करता हूँ, इंसानियत के काम करता हूँ, लोगों को दावत देता हूँ, चोरी बेईमानी नहीं करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्या बात है कि हमारे ही ऊपर सारे हालात आ रहे हैं, हम ही को परेशान किया जा रहा है, हम ही को मारा जा रहा है। कुरान ने इसको यूं बताया है, अहसिबा अन्नासु अन यकूनु आमन्ना व हुम ला युफ्तरून। ईमान वालों, जो लोग ईमान लाए और वो क्या सोच रहे हैं, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए बगैर आजमाइश के? उन्हें तो आजमाया जाएगा। सोना जो है ऐसे होता है, ईंट का बना हुआ या बिस्किट का बना हुआ, तो क्या वो इस्तेमाल करोगे? जब तक उसकी जो है तपाया नहीं जाएगा, उसका निखार नहीं निकलेगा, वो बुंदे की शक्ल में नहीं आएगा, वो नथुनी की शक्ल में नहीं आएगा, जब तक तपाया नहीं जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसको निखार पैदा नहीं कर सकती। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला ईमान वालों को, मुसलमानों को, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, तौहीद पर ईमान रखते हैं, उन्हें अल्लाह तबारक ताला क्या करता है? आजमाता है, उन्हें तपाता है, निखार मिलाता है, ताकि वो इस्तेमाल के लायक बन जाए, ताकि वो जन्नत के लायक बन जाए, जहन्नम से बचने के लायक बन जाए। मेरे भाइयों दोस्तों, अब आप सोच लीजिए, कुरान ने यूं कहा है, फतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह तबारक ताला कह रहा है कि जिसे वो चाहता है सल्तनत यानी बादशाहत अता करता है, और जिसे चाहता है बादशाहत छीन लेता है, और वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि बातिल के पास, बातिल गलत लोगों के पास इख्तिदार चला जाता है, कुर्सी चली जाती है, चाहे किसी भी चीज की लाइन हो, चाहे वो आप हिंदुस्तान सियासत की लाइन देख लीजिए, आप चाहे दीनी की लाइन देख लीजिए, चाहे घरेलू लाइन देख लीजिए, गलत लोगों के हाथ में जब इख्तिदार चला जाता है तो वो अल्लाह ही की तरफ से होता है। हमने एक बात पहले आपको बताया कि ईमान वालों को आजमाया जाएगा, तपाया जाएगा, उसके अंदर निखार पैदा किया जाएगा। क्यों निखार पैदा किया जाएगा? ताकि ईमान वाले और मुनाफिक का वाज़ेह फर्क हो जाए। जब हालात आते हैं, जब संगीन कठिन मुश्किल हालात आते हैं, तो क्या है? ईमान वाला और निखार पैदा होता है और मुनाफिक अलग हो जाता है। तो इसलिए जब अल्लाह तबारक ताला जब गलत लोगों के, बातिल लोगों के हाथ में इक़्तिदार देता है, तो अल्लाह तबारक ताला कभी कभार उनको ढील देता है ताकि वो अपने जुल्म की इंतहा तक पहुंच जाए, अपने जुल्म की इंतहा तक पहुंच जाए। और फिर उसके बाद में क्या है? कमजोर लोगों के दिलों में नाउम्मीदी बैठ जाती है। नाउम्मीदी ये शिर्क है। कमजोर लोगों के दिलों में नाउम्मीदी बैठ जाती है और वो एक वावैला मचाने लगते हैं। क्या कहते हैं? कि अब हालात नहीं बदलेंगे, अब हालात नहीं बदलेंगे, अब आगे क्या होगा? मेरे भाइयों दोस्तों, इस चीज की तारीख गवाह है। ये हालात हकीकत में कठिन हालात हैं, परेशानी के हालात हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं। आप ऊपर तारीख उठाकर देख लीजिए, इससे मुश्किल मुश्किल हालात आए हुए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हालात से तारीख भरी हुई। जब कभी बाहर के झोंके आते हैं, मौसम आते हैं, तो चमन को, बाग को खुशबू से तर कर देते हैं और फिर हमें आप तक महसूस होता है। हम आप चिल्लाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि बड़ा आज मौसम अच्छा रहा। लेकिन कभी जब
طوفان یا حوادث آتے ہیں تو چمن کو اجاڑ کر پھینک دیتے ہیں، باغ کو اجاڑ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ چمن کا مالک بولے، باغ کا مالک بولے کہ ارے اب میں باغ نہیں لگاؤں گا، اب میں چمن نہیں لگاؤں گا، کیا فائدہ ہوگا؟ طوفان آتے ہیں، حوادث آتے ہیں اور اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ تو کیا ہے، وہ ایک بیوقوف سمجھا جائے گا، وہ ایک کمزور آدمی سمجھا جائے گا، سست کاہل آدمی سمجھا جائے گا، وہ مرد آدمی نہیں سمجھا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھ لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جسے چاہتا چھین دیتا ہے، اور جسے چاہتا عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ذلت دیتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے آپ کو تپانے کے لیے، ایمان کو نکھارنے کے لیے یہ بادشاہت کو لاتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی، فرعون کو جب کسی نجومی نے بتا دیا تھا کہ اے فرعون سن، تیری بادشاہت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے یہاں پرورش پائے گا اور تیری حکومت کو چھین لے گا اور پھر تجھ پر تجھے مارے گا۔ فرعون نے اعلان کیا، اسی دن سے، اسی تاریخ سے اعلان کیا کہ جتنی حاملہ عورتیں ہیں، جو بھی مصر کے اندر جہاں جہاں اس کی حکومت تھی، تمام جگہوں کو، تمام کرمچاریوں کو ایکٹیو کر دیا اور بتا دیا اگر کوئی عورت، کوئی بہن بیٹی اگر اپنا حمل نہیں بتائے گی تو اسے بیچ چوراہے پر پھانسی دی جائے گی۔ میرے بھائیوں دوستوں دیکھو اس نے کیا کیا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں عورتوں کو چاک کر دیا، پیٹ کو چاک کر دیا اور ان کے بچوں کو سولی پر چڑھا دیا۔ تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنا ظلم ہے، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کا نظام دیکھیے، گئے جب سارے راستے بند ہو جاتے نا، اگر آپ حق پر ہیں تو باطل واویلا تو مچائے گا، شور ہنگامہ کرے گا، لیکن جیت حقیقت ہی کی ہوگی، جیت حقیقت ہی کی ہوگی، حق کی ہوگی، باطل کی نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب حاملہ ہوئی اور وہ ڈری، تب اللہ نے آواز لگائی کہ تم ڈرو نہیں، اور تم ایسا ایسا کام کرو، صندوق بنا دو اور اس میں بچے کو رکھ دو۔ پھر کیا ہوا، یہ بڑا قصہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، میاں کی جوتی میاں کے چاند پہ چلایا، اسی سے اجرت دلوائی۔ فرعون اجرت دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اور دودھ پلانے جاتی تھی، اور کیا ہے کہ دیکھیے کیسے پرورش پائے موسیٰ علیہ السلام، اس کے گھر میں پرورش پائے، جبکہ اس کو یہ شک تھا اور وہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا اور ہمارے گھر میں پرورش پائے گا اور ہماری حکومت لے لے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، اسی طریقے سے آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، کیسے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور باپ کو بتا دیا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ پھر اس کے بعد میں ایک بادشاہ ان کو خرید لیا، بڑی تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، پھر زلیخا ان پر فدا ہو گئی، جیل چلے گئے، جیل کاٹے، لیکن پھر کیا ہوا، بادشاہ بن گئے۔ قرآن نے کہا ہے انما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگی، آپ اس کا انتظار کیجئے، مقابلہ کیجئے، گھبرائیے نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آخر میں ہم انسان کی عالم کی 3 چیزیں بتا دیں گے، اسی پر وہ یقین کرے اور زندگی گزارتا رہے، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ انسان کے 3 عالم ہوں گے، ایک عالم ہوگا جہاں جہنم، جو صرف تکلیف پائے گا، وہاں آرام کا کوئی شوشہ نہیں ہوگا، کوئی سبق نہیں ہوگا، وہاں صرف اور صرف تکلیف اسے ملے گی۔ دوسرا عالم ہوگا جنت کا، جہاں وہ صرف آرام اٹھائے گا، تکلیف کا کوئی شوشہ نہیں ہوگا، کوئی سبق نہیں ہوگا۔
تیسرا عالم کیا ہے؟ دنیا ہے. یہاں تکلیف اور آرام لازم اور ملزوم ہے. جیسے کھانا اور پانی، بغیر کھانا کھائے کوئی سوچے پانی نہ پیے تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے، کوئی سوچے پانی پیے کھانا نہ ملے تو زندہ نہیں رہ سکتا ہے. دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں تغیر و تبدل، اللہ کے نظام میں تغیر و تبدل ہوتا رہے گا. یہاں تکلیف بھی ملے گی اور آرام بھی ملے گی. دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، کبھی تکلیف کبھی آرام. تو یہ کیا ہے؟ ہم اللہ پر یقین کریں اور ان حالاتوں کا مقابلہ کریں، ان پریشانیوں کا مقابلہ کریں. انشاءاللہ جب ہم اللہ پر یقین کریں گے، کوئی بھی حالات آئیں گے اس میں ہمیں ثواب ملے گا. دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. وآخر دعوانا